हाँ जी बच्चे नैक्सट टॉपिक करन लगे हैं रिएक्शन इनवॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सील ग्रुप। हुण बच्चे आपां टॉपिक करांगे जिहदे विच अपने कोल रिएक्शनस होणगे आर ग्रुप दे भी ते OH ग्रुप दे भी, अल्काइल ग्रुप दे ते भी दे नाल हाइड्रोक्सील ग्रुप दे भी। ते इहदे अंडर करांगे आपां डीहाइड्रेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखो डीहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होंगे वाटर, ठीक है। डी मतलब होंगे रिमूवल ऑफ वाटर, तो की बोलते डीहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये देखो आप की करना, डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इन विच एल्कीन्स इज आर फॉर्मड। कहते डीहाइड्रेशन वो रिएक्शन है जिहदे विच की हुंदा है, मतलब आप की करते हैं डीहाइड्रेशन करने तो बाद अपने कोल की बनते हैं एल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। कि होंगे एसिड की प्रेजेंस च एसिड एज अ कैटालिस्ट, जिवें आप H2SO4 पाए ये आपको H पॉजिटिव दूगा, एसिड की तरह बिहेव करूगा, मतलब ये एसिड है, मतलब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो गया। तो ये की होंगे इधरों H तो इधरों OH मिलके की बनाएंगे वाटर, तो इतने की होगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चे, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने ध्यान नाल सुनो। तो रिएक्शन एक्चुअली होंगे किवें, ये रिएक्शन होगा H2SO4 ये अपन की दूगा H पॉजिटिव जोड़ा होगा OH ग्रुप का दे उत्ते जिहड़ा ऑक्सीजन के उत्ते लोन पेयर होगा, आ हाइड्रोजन आ लोन पेयर ना बॉन्ड फॉर्मेशन करूगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दूगा तो ऑक्सीजन ते क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके नाल ये अपना लोन पेयर। हाँ जी, तो ऑक्सीजन के नाल बॉन्ड फॉर्मेशन होंदी है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बीयर नहीं कर सकता क्योंकि इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है, तो इमीडिएटली की करता जो आ बॉन्ड होंगे इनू अपने वाल शिफ्ट करा के वाटर बन के लूज होंगे, तो मतलब अपने को कार्बन के उत्ते क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है तो इमीडिएटली नाल वाली हाइड्रोजन निकलती है तो वह बॉन्ड इधर शिफ्ट करता, इतने अपने को हो जाता डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो बन रहा है बोलते कार्बोकटोआइन इंटरमीडिएट, इतने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू की बन जाता है एल्कीन। तो यदा की हो गया ये मैकेनिज्म, इस तरीके अपने को डीहाइड्रेशन के थ्रू एल्कीन की फॉर्मेशन होंगी है। डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इनवॉल्व्स अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटोआइन इंटरमीडिएट, ठीक है। आ देखो आप कितना ना डीहाइड्रेशन हो रही है तो उस टाइम अपने को इंटरमीडिएट के विच की बने एक कार्बोकटोआइन बने, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप पहले ही करके आए हैं, 3 डिग्री एल्कोहल्स, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटोआइन सब तो ज़्यादा स्टेबल है। देखो इतने ये आ कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक CH3 ग्रुप लगे, तो इतने एक ग्रुप दे के इनू स्टेबलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में घटा रहे हैं। जे 2 डिग्री होगा तो 2 लगे होंगे, 3 डिग्री होगा तो 3 लगे होंगे। जिन्ने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उन्ने कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज में ईजीली मतलब खत्म करके उन्होंने स्टेबलाइज करेंगे, मतलब तो अपने को 3 डिग्री कार्बोकटोआइन ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो 3 डिग्री एल्कोहल्स सब तो ज़्यादा रिएक्टिविटी, तो फिर 2 डिग्री उस तो बाद सब तो घट 1 डिग्री की, ठीक है। बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटोआइंस आर मोर स्टेबल, ठीक है, एंड फॉर्मड इन मोर अमाउंट रिएडली, तो मतलब कि ये ज़्यादा अमाउंट जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। नैक्सट है बच्चे डीहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स ऑलवेज अकर इन अकॉर्डेंस विद द सेट्स ऑफ रूल। कहते एवं 2 डिग्री तो 3 डिग्री एल्कोहल्स जी डीहाइड्रेशन है वो सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होंगी है। ये आप पहला भी किया हुआ बच्चे, सेट्स ऑफ रूल की होंगे मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। यदा मतलब मैं थोड़ा समझानी है, मे वैसे तो आप +1 बच्चे सारा किया हुआ, मे भी तुम भुल गए हो तो मैं दोबारा रिपीट कर लगे। देखो ये कहते CH3 CH CH2 CH3, तो देखो इतने OH ग्रुप लगे, जी कार्बन के नाल OH ग्रुप लगे वो एक साइड पर 1 कार्बन, एक साइड पर 2 कार्बन, तो आप इन्हू रिएक्ट करवाने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 443 कैलविन टैंपरेचर के उत्ते। तो की होगा या तो देखो आ OH ग्रुप ए वाली हाइड्रोजन मिल के वाटर रिमूव करूगा, या फिर आ वाला OH ग्रुप ए वाली हाइड्रोजन मिल के OH रिमूव करूगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ए वाली हाइड्रोजन जा रही है ए वाला OH जा रही है नाल, तो अपने को डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इत्थे होगी। अगर ए वाली हाइड्रोजन तो आ वाला OH जा रहा है, या कह दो हाँ ए वाला ही जा रहा है बच्चे, बनाने वेले मैंने थोड़ा जिहा इनू इस साइड पर बनाया हुआ आ जा रहा है, तो अपने को आ प्रोडक्ट बनूगी। हुण तुसीं देखो आप +1 च ही पढ़िया सी सेट्स ऑफ रूल, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मोर अल्काइलेटेड एल्कीन मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के नाल जिन्ने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो प्रोडक्ट उन्ना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। देखो इतने डबली बॉन्डेड जी कार्बन है ये एक साइड पर, इनू सारे बच्चे 2 नहीं गिनना, ये एक ग्रुप है, ठीक है। एक आर ग्रुप लगे, बाकी एक हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए, एक आर ग्रुप। ये डबली बॉन्डेड कार्बन के नाल 2 हाइड्रोजन 2 आर ग्रुप, तो इतने ज़्यादा आर ग्रुप लगे हुए ना, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो यदा मतलब आ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, घट है, तो एक ये मेजर आ की है माइनर, ठीक है। समझ आया बच्चे।
हाँ जी, डिहाइड्रेशन इनवॉल्व ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਆਇਆ OH ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ। ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਲਕੀਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ H, ਇੱਥੇ H, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸ ਵਾਲਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਲਓ CH3 CH3, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ H, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਵਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 443 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਤੇ H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਐਟ 443 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਲਕੋਹਲ ਲਏ H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ 413, ਇੱਥੇ ਕਿ 443, ਇੱਥੇ ਕਿ 413 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਲਕੋਹਲ H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਐਟ 383 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ 443 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 413 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 383 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 443 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਲਕੀਨ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 413 ਆ ਗਿਆ 413 ਮਤਲਬ 413 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਥਰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੋ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਈਥਰਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲਏ ਐਟ 383 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ O ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ SO3H ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। H ਤੇ OH ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕਾਇਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੱਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ this temperature at this temperature at this temperature। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ what type of products are formed when the alcohol react with H2SO4 in the presence of H2SO4 at a temperature 443 Kelvin temperature and 413 and 383 Kelvin। ठीक है, तो अपन अलग अलग आंसर्स देने पैंते ने। तो alcohol can also be dehydrated using alumina। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ Al2O3। ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨਾ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟ 633 ਕੈਲਵਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਲੂਮੀਨਾ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 523 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਈਥਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 633 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 523 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
KMnO4 in the presence of H2SO4, K2Cr2O7 in the presence of H2SO4, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ यूज़ कर सकते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1 डिग्री ਐਲਕੋਹਲਸ 1 डिग्री ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ OH ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ K2Cr2O7 ਨਾਲ ਡਾਇਲੂਟ H2SO4 ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੀਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਦੋ OH ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਵਾਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਨਸਟੇਬਲ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਫਰਦਰ ਫੇਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਲਕੋਹਲ ਸੀ ਜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਰੀਐਡਲੀ ਟੂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਏਜੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਅਸ ਰਿਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੌਨਸ ਰਿਏਜੈਂਟ, ਕੋਲਨਸ ਰਿਏਜੈਂਟ, ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਰਿਏਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਸੀਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਐਸੀਟੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਨਸ ਰਿਏਜੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ PCC ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਏਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, PDC ਇਹ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਏਜੈਂਟ ਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਰਿਏਜੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ? ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ 2 R ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਈ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ OH ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 OH ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕੀਟੋਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੀਟੋਨਸ ਆਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बट ऑन prolonged treatment and under hard condition ketones are oxidized to acid। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੈ ਲਿਆ RC ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, R ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? CH2CH3। ਤਾਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੈਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਈ RCOH ਤੇ CH3COH, ਤਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ 3 डिग्री ਐਲਕੋਹਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 डिग्री ਐਲਕੋਹਲਸ ਆਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਡਿਫੀਕਲਟੀ। ਜਿਹੜੇ 3 डिग्री ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ 3 R ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਨ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਿਚ ਹੈਵ OH ਗਰੁੱਪ।
मतलब ਜਿਹੜਾ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਬਟ ਅੰਡਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਨ ਐਡਿੰਗ KMNO4 K2CR2 in the presence of H2SO4 cleavage of C-C bond occur and they form mixed ketone and carboxyl। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਸੀਟੋਨ 'ਚ। ਫਰਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐਸਿਡਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੀਟੋਨਸ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐਸਿਡਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੂਵਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਦਾ ਵੈਪਰਸ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਆਰ ਪਾਸਡ ਓਵਰ ਕਾਪਰ ਹੀਟਡ ਐਟ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ। ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਲਕੋਹਲ ਲਈ ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ H2, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ। ਐਵੇਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨਸ, ਐਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ H2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਕੀਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ H ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੂਵਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆ OH ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ H ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਆ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਪਰ ਐਟ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਲਕੀਨਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਟ ਵਿਦ ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕੀਟੋਨਸ, 3 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਐਲਕੀਨਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।